Hello students, now we are going to learn about modern methods of water storage. ओके मॉडर्न मेथड्स म्हणजे जे आपण आत्ता रिसेंटली यूज करत आहोत. सो नंबर 1 इज अ डॅम्स अँड नंबर सेकंड बोरवेल्स. डॅम म्हणजे काय? धरण. जे आपण बघतो ना खूप मोठं धरण असतं नदीवरती बांधलेलं, त्याला आपण डॅम म्हणतो. आणि बोरवेल म्हणजे डिगिंग बिग होल लेंदी होल इन द ग्राउंड. So, modern methods, the dams and borewells are used to store water. जे डॅम्स आणि बोरवेल्स आपण मॉडर्न मेथडमध्ये बघतो त्याच्यामध्ये काय होतं तर वॉटर स्टोअर करण्यासाठी त्याचा खूप मोठा यूज होतो. अँड इन डॅम्स वी कॅन स्टोअर इन ॲम्पल ऑफ क्वांटिटी वॉटर, म्हणजे खूप वॉटर आपण डॅममध्ये स्टोअर करू शकतो. तसंच बोरवेलचं आहे. तर डॅमचं वॉटर जे आहे ते आपल्याला दिसतं, फक्त बोरवेलचं वॉटर आपल्याला दिसत नाही बिकॉज इट्स अंडर द ग्राउंड. Okay, student? Yes. So now see dams. What is meant by dams? Dam is a constructed man-made constructions part of a वॉटर स्टोरेज. म्हणजे डॅमला आपण एका नदीवरती किंवा जिथे खूप सगळा पाण्याचा प्रवाह असतो, खूप सगळं पाणी अवेलेबल असतं, बट ते एका लिमिटमध्ये किंवा एका स्टोरेजमध्ये स्टोअर करण्याची गरज असते, एका लिमिटमध्ये स्टोअर करण्याची गरज असते. तिथे आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करतो आणि जेव्हा ते डॅम ओव्हरफ्लो होतो तेव्हा त्याचे सगळे काही प्रमाणात डोअर्स ओपन करतो आणि ते जे वॉटर आहे ते आपण नंतर कल्टिवेशनसाठी वापरतो. कल्टिवेशन मीन्स शेती उपयोगासाठी. जेव्हा तिथनं जो पाण्याचा जातो त्याला आपण काय म्हणतो? कनाल. कनालमधनं जे पाणी येतं त्याला शेतकरी यूज करतात आणि त्यांचं फार्मिंग चांगलं बनतं. So dams made it possible to store huge quantities of water. As a result, more land was brought under the cultivation and cities began to grow. म्हणजे मी आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे डॅममधनं वाहणारं जे पाणी एक्स्ट्रा वॉटर आहे, स्टोरेज कॅपॅसिटीच्या ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर जे पाणी वाहतं कनालमधनं, त्या कनाल्सचं पाणी farmer can use for cultivation, and that's why they get more strengthening in their economy, and as well as cities and as well as state and country also get strengthened in the economy. म्हणजे जर का तुमच्या शेतकऱ्याला छान पिकं झाली तर ते गाव चांगलं बनतं, ती सिटी छान, तिचं इकॉनॉमी रेज होतं. अँड वेन सिटी गेट रेज इकॉनॉमी, इन दॅट वे district, countries and state also get strengthening. Okay, so डॅम अशा प्रकारे आपल्याला युजफुल ठरतं. डॅम्स वॉटर गेट व्हेरी बेनिफिट्स टू द farmer and common people also. Okay, students, important dams in Maharashtra. We are going to see important dams in Maharashtra, especially India is the agricultural part, and India is the most agriculture holding country. म्हणजे आपल्या भारतामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेती आपल्याला बघायला मिळते. तसंच महाराष्ट्र इज द मोस्ट ॲग्रिकल्चर स्टेट, and that's why we need more quantity water for the cultivation of farm. Okay, so for that purpose, and also another purpose, there are many purpose: agriculture, electricity, as well as many industries are depends on many various kinds of dams, and for that purpose we need huge kind of dams, so that we build. In Maharashtra there are many huge dams are built up on the river. Okay, so let's see which dams are on which river. Here, Jayakwadi Dam, it is built on river Godavari in Aurangabad district. Jayakwadi Dam कुठे आहे? It is built on river Godavari. Godavari river वरती Jayakwadi Dam built up आहे. And where it is located? It is in Aurangabad district. Okay, student, get it? Very good. So just see next dam. There is a Koyna Dam. Koyna Dam, it is built on river Koyna. That's why it called Koyna Dam. And it is in Satara district. Which district? Satara district. Koyna Dam has situated on Koyna river in Satara district. Always remember, I'll ask you in
test also, in your oral test, in your written test, I can ask. Yes, students, so keep it in mind where Koina Dam is situated. It is on river Koina in Satara district. Okay. Ujni Dam. It is built on river Bhima. Yes, and Eldari Dam. It is built on Purna River at Jintur, Taluka Parbani. Okay. So Eldari Dam on which which river? Purna River, and at Jintur Taluka, Parbani district. Okay, student. So here I can ask you anytime that where is Eldari Dam is situated, located? It is situated on Purna River and at Jintur Taluka, and in which district? Parbhani. Yes, very good. So next source of storage is borewells. Borewells means आपण तुम्ही बोरिंग मशीन बघितली आहेत कधी? खूप सगळं आवाज करते, त्याच्यामधनं माती उडताना दिसते. जेव्हा वेन दॅट पोल डिगिंग टू द ग्राउंड व्हेरी डीपली, म्हणजे तुम्ही 100 feet, 200 feet, 300 feet, they dig to the ground. They got many layers of the earth, like black mud, after that some stones, after that some rocks, and after that some red mud, and after that some again kind of muds. These are the layer of the earth. So by going by that process, that pole dig very deeply into the ground, and we get bore well water. That water has located in very deep into the earth. तो त्या अर्थच्या एकदम खोल भागामध्ये आपल्याला जे वॉटर असतं, ते जेव्हा आपण बोरिंग मशीननी खूप सगळ्या प्रमाणात खोलवरती डिग करते बोरिंग मशीन, तेव्हा आपल्याला ते वॉटर वरती आलेलं दिसतं. अँड फॉर दॅट वी नीड टू सेट kind of water motor there, and after that motor can pull that water by electric force. Okay, understand? आपल्याला वाटतं आपण बटन दाबलं की आपल्या बोरवेलमधनं पाणी कसं येतं, तर ते पाणी असं येतं. आपल्याला पहिले ग्राउंडला, जमिनीला खूप खोलवरती खोदावं लागतं, आणि त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रिक मोटर फिट केल्यानंतर जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करतो, तेव्हा त्या इलेक्ट्रिकच्या पॉवरनी ते वॉटर वरती यायला मदत होते. सो दिस अनदर काइंड ऑफ बोरवेल इज द मॉडर्न मेथड. अंडरस्टँड? Borewells were dug to reach the water under the ground, but it was not possible to draw deep seated groundwater. Now with the help of electric pump it is possible to do so. मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला, हे बघा हे आहे. So by which help? Electric pump. By the electric pump we can get that borewell water easily on the earth, and in our houses also, in everywhere where we needed the water, we can get borewell, and by that borewell we can get water easily. सो तुमच्या घरामध्ये तुम्ही बघितलंय बोरवेलचं वॉटर कसं येतं? आता तुम्ही ते मम्मी पप्पांच्या हेल्पनी सोबत त्यांना घ्यायचंय आणि त्यांना विचारून बघायचंय की आपला बोरवेल कुठे आहे, त्याचं मशीन कसं काम करतं. ओके स्टुडंट? येस, बोरवेल्स आर डग फॉर दिस पर्पज. दीज वेल्स आर व्हेरी डीप बट व्हेरी नॅरो. येस, नॅरो म्हणजे खूप छोटी, त्याचा जे एरिया असतो तो आपली वेल असते, एवढा वेलच्या एवढा एरिया नसतो त्याचा, खूप छोटा असतो, बट त्याच्यातनंही आपल्याला वॉटर सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये मिळतं. सो दॅट इज व्हेरी डीप बट इन नॅरो कंडिशन. येस स्टुडंट, कॅन यू गेस इट? व्हॉट इज इट? एनीवन गेसेस? In which summer you can see this kind of pots, mud pots? Yes, in summer. And this is the panpoi. Drinking water stand is called panpoi. In Marathi we can say that panpoi. Panpoi म्हणजे काय? तर समरमध्ये ज्या कुठे पब्लिक प्लेसेसमध्ये असे स्टँडवरती मातीचे पॉट ठेवलेले असतात, तिथे 2-3 ग्लास असे ठेवलेले असतात. काही ठिकाणी ते ग्लासेस चेननी त्या स्टँडला बांधून ठेवलेले असतात. सो दॅट नो वन कॅन गेट दॅट ग्लासेस ॲट होम, अँड नो, दिस मीन्स फॉर द सेफ्टी पर्पज ओनली. अँड दॅट वॉटर you can get any time.
when you are thirsty in the summer, you can get that water. So people out of on roads need water when they are thirsty. In some places, big clay jars of drinking water are kept for the use of such people. समरमध्ये आपल्याला खूप तहान लागते आणि त्यावेळेला आपल्याकडे बॉटलही नसली पाण्याची किंवा असलेली बॉटल आपली संपलेली असली तर आपल्याला असे पॉट्स ठेवलेले दिसतात. दे दॅट पॉट्स कवर्ड विथ द कॉटन क्लोथ सो दॅट दॅट वॉटर बिकम cool. Water become cold in that hot summer. So that water we can take by this kind of mud pots and big clay jars. Drinking water are kept for the use of such people. Okay. सो जेव्हा तुम्ही कुठे बाहेर जाणार तेव्हा समरमध्ये या समरमध्ये लक्षात ठेवायचं कुठे पाणपोई दिसते येते. ओके ओके व्हेरी नाईस. अगेन मीन्स दिस वॉटर इज ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज. तुम्ही आता हे पाणी घेता तेव्हा तुम्हाला काही पैसे द्यायला लागतात का? नो. दिस इज नोन ॲज पानपोई. पानपोई आर सेट बाय इंडिव्हिज्युअल्स ऑर इन्स्टिट्यूशन्स. पानपोईज आर व्हेरी युजफुल इस्पेशली इन समर. एखाद्या माणसाने ठेवलेली असते तिथे पॉट्स की त्याला असं वाटतं किंवा थर्स्टी असलेले पीपल्सना आपण हेल्प केली पाहिजे तर ते ठेवतात किंवा कोणत्या संस्था असतात म्हणजे ठीक आहे तुम्ही आता स्वतः ठेवलं तुमच्या मम्मी पप्पाला म्हटलं मला एक पॉट ठेवायचा आहे तर तो तुमचा इंडिव्हिज्युअल पार्ट आहे. बट इफ आर स्कूल सरद इफ आर स्कूल put that some kind of pot in front of our school gate so that will be the institution's पानपोई म्हणजे आपल्या ती संस्थेची पानपोई झाली आपल्या शाळेची पानपोई झाली. ओके व्हेरी गुड. सो स्टुडंट व्हॉट वी लर्न इन दिस टॉपिक दिस लेसन डिफरंट युजेस ऑफ वॉटर. आपण पाण्याचे खूप सगळे युजेस बघितले. ड्रिंकिंग, क्लोदिंग, बाथिंग अँड फॅक्टरी युजेस. Many of their uses. And after that, sources of water. In that, we learn traditional sources and modern sources. In traditional sources, what we learn? Many kind of well, drag well. After that, tank, old tank, like this. Draw wells, rivers and burns. And in modern, dams and bore wells. So, we need to save and use water very carefully. Traditional and modern methods of storage of water and their importance. आपण आपल्याला वॉटर कसं यूज करायला सांगितलंय? व्हेरी केअरफुली. म्हणजे बाथला गेल्यानंतर पाणी वेस्ट जाऊ द्यायचं का? नो. स्विच ऑफ द टॅप आफ्टर यूज. आणि ब्रश करताना टॅप चालू ठेवायचा आहे का? नो. क्लोज द टॅप वाईल ब्रश द टीथ. अँड ट्रेडिशनल अँड मॉडर्न मेथड्स स्टोरेज ऑफ वॉटर अँड देअर इम्पॉर्टन्स. आपण आत्ताच इम्पॉर्टन्स बघितलंय डॅमचं इम्पॉर्टन्स. त्याच्यासाठी कशासाठी डॅम युजफुल होतो? कल्टिवेशनसाठी, इलेक्ट्रिसिटी. दिस काइंड ऑफ मेनी युजेस ऑफ द मॉडर्न स्टोरेज ऑफ वॉटर. ओके. अँड आफ्टर दॅट व्हॉट वी हॅव लर्न? डॅम्स इन महाराष्ट्र. येस. एलदरी डॅम, उजनी डॅम and many other kind of which dam? Ujni, Koyna, Eldari, Jayakwadi. Yes. So people, this is student, this is the activity for you. Write the good habits that we must cultivate in order to use water carefully. म्हणजे तुम्हाला आता घरी नोट करायचं आहे आणि लिहायचे आहेत की कोणत्या चांगल्या सवयी आहेत की आपण त्याच्यासाठी वॉटर त्या सवयीमुळे आपण केअरफुली यूज करू शकतो. ओके स्टुडंट, understand? Yes, very good.